प्यारे विद्यार्थियों, एक इंग्लैंड का नावलिस्ट आ C.P. स्नो, वो विग्यानी भी आ। उहदी एक किताब आ कि द टू कल्चर्स एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उहदे अगे मुख वो जिहड़ी गल उभारदा है वो ये आ कि अकादमिक दुनिया दे विच दो संसार बने हुए आ, एक विज्ञान वालियां दा, एक जिहड़ा हैगा ह्यूमैनिटीज़ वालियां दा, सोशल साइंसिस वालियां दा। दोवां दा आपसी तालमेल कोई नहीं हो रहा गा। ते वो कहंदा भी दुनिया दीयां जिहड़ियां समस्यावां ना बहुतियां वो इस करके ही आ कि विज्ञान दा समाजिक जिहड़ियां हैगियां मतलब धरावां उन्हां नाल कोई तालमेल नहीं हो रहा। सो इस करके मैं भी इस धारना का हामी हाँ कि सानू कुछ साइंस दीयां जिहड़ियां बुनियादी गल्लां है वो सारियां नूं जिहड़ियां हैगियां आउणियां चाहीदियां जां उहदी एक समझ होनी चाहिदी हैगी आ। विज्ञान दा साडी जिंदगी दे विच बहुत रोल आ, इस करके सानू विज्ञान दीयां कुछ बुनियादी गल्लां बारे जिहड़ी आ जानकारी होनी चाहिदी। उंज भी असीं जिहड़ा हैगा पंजाबी दा जिहड़ा हैगा मात भाषा दिवस मना के हटे हैं, उहदे विच भी ये गल उठदी रही कि जिहड़े हैगे विज्ञान जां तकनोलॉजी जां इह जिहड़ियां गल्लां इन्हां नूं मात भाषा च बयान होना चाहिदा हैगा। ते इस पक्षों भी आपां देखदे हां कि जिहड़ियां इह विज्ञान दीयां गल्लां है ये मात भाषा विच किवें लिजाईयां जा सकदियां हैगियां। अज दा जिहड़ा विशा है वो मुख तौर ते इह आ कि मनुख किवें होंद दे विच आया ते इहदा भविख जिहड़ा है वो की है जीव विकास दे पक्षों। तुसीं ज़्यादा जिहड़े हैगे सेहत नाल संबंधित जां समाजिक विग्यानां नाल संबंधित हो, उहदे विच इह हुंदा है कि मनुख दी सोच किवें बनी, मनुख विचरदा किवें आ, मनुख दा व्यवहार किवें आ, सभ्याचार किवें आ, इह किवें बनिया ते की हो रिहा है। मेरे विषय दे विच इह है कि मनुख जैविक तौर ते किवें होंद दे विच आया। एक तो इहदा जवाब जिवें मतलब आम सूझ दे विचों उही निकलिया होया है कि आपां असीं वेखदे हां कि कोई भी चीज़ हैगी है जिहड़ी उहनूं कोई ना कोई बनाउंदा है ना, मूर्ति आ चाहे कुछ होर आ, उहनूं एक जिहड़ा हैगा उहदा घाड़ा हुंदा जिहड़ा उहनूं बनाउंदा, ते उहदे तो ये सुभाविक ही सीगी गल कि आ जाना कि कोई बहुत महाशक्ति हैगी आ ते जिन्हों रब कह लो कुछ कह लो बना बना छड्डी जाता हैगा। ते ऊँ यह गल आम सूझ नूं भी गां फिर नहीं जचदी गी कि आए जिहड़े हर मिनट दे विच लखां करोड़ां जीव लखां करोड़ां मनुख जिहड़े आ बन रहे वो किवें बनाई जांदा, किन्ने कुह दे हत्थ किवें वो सारे वो प्लेस करी जांदा हैगा। ते उहदे विच फिर ये भी आ भी कईयां दा ये भी हुंदा कि इहनूं तां वेले वेले बनाया भी वो च वेल भी वो कढ लैंदा, वो ते ज़्यादा टाइम ला के भी वो सोहना बना आंदा हैगा। वो साडे कंसैप्ट जिहड़ा हैगा साडी आम अनुभव दे विचों निकलिया होया। विग्यानक तौर ते असीं कहने आ कि मनुख जिहड़ा जीव विकास दी प्रक्रिया दे विचों होंद दे विच आया। तुसीं भी 8वीं 9वीं दे विच ही वैसे तां इह पढ़ लैंदे आ, पर मैनूं लगदा हुंदा कि जिन्नी इहदे विच इमैजीनेशन दी जां सोचण दी लोड़ आ वो साडी हजे उस मौके ते उन्नी डिवैलप नहीं हुई हुंदी गी 8वीं 9वीं दे पੱਧਰ ते जदों असीं इसे करके पढ़िया है सब ने हुंदा, इसे करके जदों भी असीं ये गल करदे हां कि इह होर जीवां तो विकास हो के होंद दे विच आया, तां पहला सवाल ये हुंदा जी तुसीं आखोगे बांदरां तो बंदे बने आ ते हुण बांदरां तो बंदे क्यों नहीं बनदे गे, हुण तां कदे वेखे नहीं गे। उहदा जिहड़ा हैगा सौखा जवाब तां मतलब जिहड़ा मैं कह सकदा भी साहित्यक व्यंग दे विच जिहड़ा जवाब आ वो तां यही दिता जांदा है भी बांदरां ने जिहड़ियां बंदियां दीयां करतूतां वेख लीआं वो आंदे भी असीं नहीं हुण बंदे बनना, असीं बांदर ही चंगे हैगे हैं। सो उन्हां दे पर पहली गल तां इह असल दे विच इह साडी ना वो थोड़ी जी जिहड़ी एक मतलब स्कूल लैवल ते जिहड़ा इहनूं सिंपलीफाई करके पेश किया जाता उहदे विच्चों ये पैदा होया सवाल हुंदा है बांदरां तो पहलां भी नहीं बंदे बनेगे, बांदर बांदर ही बनी गए वो गां होर तरह डिवैलप होए। असल दे विच की सीगा कि साडे पूर्वज जिहड़े आ सांझे सीगे अज तो करोड़ां साल पहलां
यानी ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੜਦਾਦਿਓਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਗਾਂ 8-10 ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੋ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। 7 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਪਾਸੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਸਕੋਪਿਕ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਕੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਨ ਸਪੋਟ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੰਗਲ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਦੂਰ ਦਰੱਖਤ ਤੱਕ ਛਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਂ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ
ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਤਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੋ ਕੁ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣੂਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਅਗਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਗਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿੱਥਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਇੱਕ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਗਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਕਿਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਊਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੇੜ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਈ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਘੜੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਘੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਘੜ ਕੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ
ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ हैगा, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਿੰਗ ਲੰਮੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਜ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਡ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਥੌੜਾ ਚੈਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਵਜ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਵੇਂ ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਢੰਗ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਊਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਊਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੱਟ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੈਮਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੈਮਲ ਘੱਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੈਮਲ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੈਮਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਫਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਘੜ ਜੇ ਬਰਛੇ ਨੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1984 ਜਾਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੂਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੂਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰ। ਉਹਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗਾ ਟਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਏਪ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਮਾਨਵ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਨ ਮਾਨਵ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ RD ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 44 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੂਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ, ਵੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 600 cc ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆ, cc ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 600 ਸੀ। 600 ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੱਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਪੂਰਵਜ ਆਪਦੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਦ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਆ। ਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 1000 cc ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 600 cc ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1000 cc ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੇਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਹ ਚਬਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਤਲਬ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਿੰਜਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਖਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਸੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਫੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 40,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਅੱਤ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਏਲੀਅਨਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹੀ ਅੱਤ ਸਰਲੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਸੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 600 ਸੀਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਸੀਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1400 ਤੋਂ 1500 ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1450 ਸੀਸੀ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਪ ਚਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ GB ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 10% ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ 90 ਹਜੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ 100 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 18 ਘਟਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਉਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੈਮਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 32 ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਆ, 32 ਦੰਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਲ ਜਾੜ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਫੂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫੂਡ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰਲ ਫੂਡ ਘਟ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਮਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਾਲਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ ਚੰਗੇ ਜੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਜੀਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਥਰੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਂਥਰੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਭਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਕੂਟਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2-3 ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਣ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਕੜੇ ਬਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋੜਵਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਉਗਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਜੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਕ੍ਰੋਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜੀਨ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ GM ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਾੜੇ ਜੀਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੀਤਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਣ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਚੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ CP ਸਨੋ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੰਸਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕੋਗੇ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ GM ਫੂਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, BT ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤਾਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।